اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم انسانوں کے آپس میں بہت سے رشتے ہوتے ہیں، ہم بہت سارے رشتوں میں بندھے ہوتے ہیں، جیسے کچھ خون کے رشتے ہوتے ہیں اور کچھ سسرالی رشتے ہوتے ہیں، کچھ دوستی کے رشتے ہوتے ہیں، کچھ آپ ایک ہی نیبرہڈ میں رہ رہے ہیں تو آپ ایک دوسرے کے ہمسائے ہوتے ہیں۔ تو ایز اے ہیومن بینگ ہمارے یعنی لوگوں کے ساتھ ڈفرینٹ ٹائپ آف یعنی ریلیشن شپس ہوتے ہیں۔ اور اب رشتہ آپ دیکھیں، ماں بیٹی کا بھی ہے، بہن بھائیوں کے بھی ہے، یعنی خونی رشتوں میں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ روم میں میاں بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میری نشانیوں میں سے ہیں، کہ میں نے تمہارے ہی نفس سے تمہارے لیے جوڑا بنایا تاکہ تو اسے سکون حاصل کرے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میاں بیوی کے درمیان رحمت اور مودہ کا رشتہ قائم کر دیا ہے۔ مودہ کا جو روٹ ورڈ ہے واو دال دال ہے، ود سے بہت زیادہ عطا کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ودود نام بھی اسی سے ہے۔ اب ایسا ہے کہ یہ نکاح اس سے سورۃ روم کی اس سے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رنگ مختلف ہوتے ہیں، تمہاری زبانیں مختلف ہوتی ہیں، تمہارے کنبے قبیلے ذات برادری مختلف ہوتی ہے، لیکن نکاح کے دو بول جو پڑھا دیے جاتے ہیں، اس وجہ سے اس جوڑے کے اندر اللہ تعالیٰ محبت رحمت پیدا کر دیتا ہے۔ آج کل تو ایسا ہے کہ الیکٹرانک دور ہے، اسمارٹ فونس آ چکے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھا جاتا ہے، فیس ٹائم ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اپنی دادی پردادی کے زمانے میں چلے جائیں تو اس وقت کی جو ارینج میرج ہوتی تھی اور اس میں کوئی دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اس وقت طلاق کا آپ دیکھیں ریٹ کم تھا، جو نباہ جو تھا میاں بیوی کے اس رشتے میں وہ زیادہ تھا، ایک دوسرے کے لیے قربانی دی جاتی تھی، کمپرومائز کیا جاتا تھا۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو جتنی انسان نے ترقی کر لی ہے اتنی یہ جو رشتے ہیں نا، ان رشتوں میں وہ جو ایک ہوتی ہے محبت ہوتی ہے، ایک پاس لحاظ ہوتا ہے، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ نکاح کرنے سے آدھا دین پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ شادی میں بندھن میں جب بندھے جاتے ہیں ایک لڑکی اور لڑکا، تو غلط بندے کے ہاتھ زندگی کی ڈور چلی جاتی ہے، اور لڑکی جب وہاں جا کر دیکھتی ہے عجیب و غریب قسم کے اپنے ہسبینڈ میں چیزیں، تو وہ اپنے والدین کو بتاتی ہے، تو والدین کیا کہتے ہیں گزارا کرو۔ اور اس گزارا کرنے میں کیا ہوتا ہے، 2 یا 3 بچے ہو جاتے ہیں۔ اب ایسا ہے کہ حالات اور ہو گئے ہیں، بچیاں ہو گئی ہیں، تو اب عورت اور سوچتی ہے کہ اب کیا ہوگا اگر ہسبینڈ جو ہے نا وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، وہ شرابی بھی ہے، اس نے باہر اپنی فرینڈز رکھی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے زانی بھی ہو، روزے بھی نہیں رکھ رہا، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہا۔ اور ہم ادھر ویسٹ میں نا، تو ادھر ایک اور بہت بڑی پرابلم ہے کہ بچے ڈرگس پہ بہت جا رہے ہیں، یہ جو چرس افیم ہوتی ہے نا اس ٹائپ کی چیزوں پہ، اور اس کی ایک بار عادت پڑ جائے تو یہ عادت چھوٹتی نہیں ہے، اور پھر مزاج میں بھی عجیب و غریب قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں، تو بچیاں بہت پریشان ہو جاتی ہیں، شادیوں کر جاتی ہیں کہ اب کیا کریں۔ تو پھر ہوتا کیا ہے کہ میکے میں آتی ہیں تو اب بھائیوں کے گھر بھی بس چکے ہیں، بھابیاں بچے ہیں، اب وہ اپنے بچے لے کر آئے گی تو گھر میں کیا ہوگا، جھگڑے اور بڑھیں گے، اور اس وقت گھر کی جو سیاست ہوگی نا اس میں یہی ہوگا کہ بھائی بھی بہت کم ساتھ دیں گے، اور یہی ہوگا کہ
जाओ अपना घर बसाओ, इसको जाना चाहिए ना। तो ऐसा है कि हम देखते हैं कि इसमें करना क्या चाहिए। ऐसा है कि पहले तो बहुत ज़्यादा दुआएं करें बीवी अल्लाह सुब्हाना ताला से, निकाह के मुकद्दस रिश्ते में जुड़ी हैं, अल्लाह ताला से दुआएं करें रो रो के सजदे में, और अपने हस्बैंड के साथ दो टोक बात करें, और उसे कह के उसे पहले ना मुख्तलिफ टाइप किस्म के लेक्चर दर्स उसे सुनाए जाएं, उसका दिल नरम हो, उसके दिल में कब्र की आखिरत का डर पैदा हो, और उसे पता हो कि दुनिया में ना हमेशा नहीं रहना है, जाना है, वापस जाना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को हर बात का जवाब देना है। और ये ज़िंदगी जो मिली है हमें अपनी मर्जी करने के लिए नहीं मिली है। हम दुनिया में आए हैं तो सज़ा के तौर पर आए हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने और हवा ने, हज़रत हवा ने वो फल खा लिया था। तो अल्लाह ने जब दुनिया में भेजा तो अल्लाह ने कहा था मेरी तरफ से हदायत आती रहेगी, जो कोई इस हदायत की पैरवी करेगा तो उसके ऊपर गम नहीं होगा, खौफ नहीं होगा। ये पहले पारे में आता है जब अल्लाह ताला फरिश्तों को कहता है कि मैं आदम एक खलीफा बनाने वाला हूँ ज़मीन में ना, उस रुकू में। तो अब ऐसा है कि मुख्तलिफ टाइम पे अंबिया आते रहे, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात देते रहे, तालीम देते रहे। तो तहज्जुद पढ़ें, तहज्जुद में दुआएं करें, प्यार से समझाएं, लड़ाई झगड़ा ना करें, इखलाक भी अच्छा रखें, ताना भी ना दें, दिल बड़ा करें, और उसको टाइम दें। उसको बोलें कि मैं आपको 6 महीने दे रही हूँ या 1 साल का टाइम दे दूँ। उसमें अपने आप को आप चेंज करें, क्योंकि आपको पता है कि जो कुछ आदतें पड़ चुकी होती हैं, वो आदतें ना इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती हैं। जैसे एक गाड़ी जो है ना, वो फुल स्पीड पे जा रही है, 80 मील पर घंटे के हिसाब से, तो एकदम ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अब जो आदतें पड़ी हुई हैं ना, वो एकदम नहीं छूटेगी, उसके लिए टाइम दें, और साथ साथ दिल नरम करती रहें और इस्लाम की बातें बताती रहें। अगर नहीं वो मान रहा, नहीं बात मानती, तो फिर लड़की जो है ना अपने वालिदैन को इन्वॉल्व करे, ससुराल में से भी ऐसे लोगों को इस बात की तरफ लाएं जो कि आदिल हों, जस्ट हों, जो कि ना एक वन साइडेड ना हो, कि सिर्फ ना उसकी सास की या उसकी कहने पे एक तरफ की बात करें और इंसाफ से फैसला ना करें। इसके लिए जिरगा बुलाना पड़े तो जिरगा भी बुलाएं। मस्जिद का कोई इमाम है, एजुकेटेड इमाम होना चाहिए, वो आए समझाए। फिर भी अगर बात नहीं बन रही है ना, तो फिर आखिरी हाल क्या होगा कि अल्लाह ताला ने और इस्लामी जो शरीयत है उसने औरत को ना उज़र दिया है, रुख्सत दी है कि उससे अलग हो जाए। और इस आदमी को जो शादी ख़त्म का इख्तियार होता है वो तलाक है, लेकिन औरत को अल्लाह ताला ने खुला की जो है सहूलत दी है कि फिर खुला के लिए वो करे और उससे अलग हो जाए। लेकिन उससे पहले जो मैंने बातें की ना, ये स्टेप बाय स्टेप करनी है, क्योंकि बच्चे पैदा हो चुके हैं। इस्लाम अल्लाह ताला को ना अ, ये हलाल चीज़ों में जो ना पसंदीदा चीज़ है वो तलाक है। तो अल्लाह और आपको पता है कि शैतान जो है ना, रोज़ अपना तख्त पानी पे शाम के वक्त लगाता है, और दिन भर के उसके जो चेले होते हैं, शागिर्द होते हैं, वो आते हैं और उनसे पूछता है कि आज तुमने क्या किया? तो कहता है मैंने फलां को हराम काम में डाला, फलां से जिना कराया, फलां को मैंने शराब पिला दी, और इतने वो एक आके कहता है कि आज मैंने मियाँ बीवी में लड़ाई करा दी और उनकी आप तलाक करवा दी। तो फिर जो इब्लीस है ना, वो उसको गले लगाता है कि तू मेरा बेटा है, और एक रवायत में आता है कि उसके सर पे ताज रखता है। तो यानी शैतान का सबसे वार होता है कि वो घर को तोड़े। तो इसमें ये कि घर को तोड़ना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करनी है। बच्चे हो चुके हैं, सोचना है बच्चों के ऊपर अपने ही बाप का साया हो तो ज़्यादा अच्छा है। प्यार मोहब्बत से समझाएं, दुआएं करें। यकीन करें, एक कोई इधर सिस्टर थी, उसने कहा था, तो मैंने उसे कहा था आप तहज्जुद में दुआएं पढ़ें, तो एक दिन मुझे मिली, इसमें इसके दरमियान कुछ साल गुजर गए थे। तो वो कहती है मेरे मेरे हस्बैंड तो मस्जिद के दौड़ दौड़ के काम करते हैं, वो तो 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़ते हैं, और वॉलंटियर जो काम होते हैं वो भी करते हैं। तो इस तरह चांस दें, हो सकता है कि उस बंदे में से बहुत सारी खैर निकले, जो अल्लाह के दीन के काम में वो खैर जो है ना खर्च हो। तो
دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ واسطہ ڈالے، اور جو بھی بچیاں اس پریشانی میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اپنی غیب سے، اور اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے کہ وہ نمازی دیندار ہوں اور ان کے گھر ٹوٹنے سے بچیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔